शिवसेना द्वारा भाजप पर प्रहार કરવામાં આવ્યા છે। સરકાર વિરુદ્ધ ભાજપનું ષડયંત્ર હોવાના આરોપ શિવસેના દ્વારા લગાવવામાં આવી રહ્યા છે। જ્યારથી સરકાર રચાય ત્યારથી પાડવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો હોવાના આરોપ શિવસેના દ્વારા લગાવવામાં આવ્યા। ધારાસભ્યોને ગુલામ બનાવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે। ગુવાહાટીમાં ધારાસભ્યોનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હોવાનો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે। ત્યારે સુરતમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત હોવાનું પણ શિવસેના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે અને ફ્લોર ટેસ્ટ થશે તો जीत अमारी थशे तेवो शिवसेनाए कह્યું છે। उद्धव सीएम आवास पर परत फरशे तेवो पण दावो करवामां आव्यो छे। आशावाद सेववामां आवी रह्यो छे शिवसेना द्वारा अने बाल ठाकरे माटे थईने धारासभ्यो पार्टीमां पाछा आवे तेवुं पण कहेवामां आव्युं छे। शिवसेना महाआघाडीमांथी निकळवा माटे तैयार छे तेवुं शिवसेना द्वारा कहेवामां आव्युं छे। निवेदन आपवामां आव्युं छे, मुंबई आवी मांग करे तो महाआघाडी छोड़ी देशुं। पण गेल्या 4 दिवसांपासून महाराष्ट्रामध्ये जो पॉलिटिकल क्रायसिस सुरू आहे, तरी कोण इथे जात आहे, कोण तिथे जात आहे, जास्तीत जास्त बातम्या मुंबईतून कुठे गेलाय, सुरतला गेले की गुवाहाटीला गेले की गोव्याला गेले, या बातम्या तुम्ही फार देत असतात। शिवसेनेचे 2 आमदार विलास पाटील मराठवाड्यातले आणि नितीन देशमुख विदर्भात उपस्थित आहेत आणि ते त्यातले एक जण सुरतवरून आलेले आहेत आणि दुसरे लगाया जा रहा है। तो हम इनको सवाल पूछना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार में तुम थे 2014 से 19, तब कई मंत्री शिवसेना के जेब में रिजाइन लेके घूमते थे, तो क्या इसका मीनिंग लगाया जाए? ये सब चीज़ें जो है ये सिर्फ बकवास है और हमारा ये कहना है कि महाविकास आघाड़ी के साथ हम हैं और हम रहेंगे। अगर उनको किसी के साथ अलायंस करना है तो उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अभी संजय राउत का बयान आया, वर्षा बंगलो पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी एमएलए जो उनके बचे हुए हैं उनको लेकर ये कहा कि मुख्यमंत्री तो आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है। हजारों लाखों कार्यकर्ता हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ एमएलए हमसे हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। तो जे प्रमाणे महाराष्ट्रनी अंदर एक महादंगल सर्जायुं छे अने आ महादंगलनी अंदर शिवसेनाना ज खेलाड़ीओ एकबीजानी सामसामे जोवा मळी रह्या छे अने आ विषय चर्चा करवा माटे थईने अत्यारे अमारी साथे मुंबईथी जोडाया छे राजकीय विश्लेषक राजेंद्र रावल, साथे ज अमारा सहयोगी नुपुर पटेल स्टूडियोथी जोडायेला छे। तो ये बहाना है, ये बात अब हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर, हाँ, आपके ऊपर बंदूकें लगाकर हमारे खिलाफ लेटर लिखवाती है। ये जो है उससे शिवसेना न झुकने वाली है न डरने वाली है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, सत्ता जाएगी, हाँ, और क्या होगा, वापस सत्ता आएगी। महाविकास आघाड़ी से बाहर जाने को तैयार है। महाविकास आघाड़ी के वो लोग कह रहे हैं कि बाहर जाना चाहिए, तो क्या अगर वो ये कहते हैं तो आप लोग तैयार हो जाएंगे? आने दो, सामने बैठने दो, सामने आकर बात करने दो। हिम्मत है तो आइए। नहीं, अगर वो लोग बाहर जाने की बात कर रहे हैं तो क्या अगर वो आप लोगों को कन्विंस करते हैं तो बाहर जाने का ऑप्शन खुला है? ऐसा है कि हम उनकी बात तो सुन लेंगे। अगर पार्टी में एक मत बनता है उस बारे में जरूर हम निर्णय लेंगे। तो मतलब अगर मत बनता है तो वो तो ये देखिए संजय राउत
તો એક તરફ જ્યાં મહારાષ્ટ્રની અંદર સંકટના વાદળો ઘેરાયા છે સરકારની ઉપર, મહાવિકાસ આઘાડી સરકાર અને તેની ઉપર એક ગાજ બરસી છે, જાણે એકનાથ શિંદે દ્વારા જાણે શક્તિ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હોય તે પ્રમાણે ધારાસભ્યોને લઈને અત્યારે ગુવાહાટી ખાતે તેઓ પહોંચી ચૂક્યા છે અને જે પ્રમાણે સામે આવી રહ્યું છે મહારાષ્ટ્રના સંકટની વચ્ચે શિવસેના પોતાના હોંસલા જે છે તે અત્યારે વધારતી જોવા મળી રહી છે। સંજય રાઉતનું નિવેદન સામે આવી રહ્યું છે કે શિવસેના જે છે તેના જે ધારાસભ્યો, બાગી ધારાસભ્યો જે છે તે સામે આવીને વાત કરે, જો હિંમત હોય તો સામે આવીને વાત કરે। ત્યારે અત્યારે અમારી સાથે રાજકોટથી રાજકીય વિશ્લેષક જયેશ ઠકરાર પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે। આપનું સ્વાગત સંદેશ ન્યૂઝમાં। સૌથી પહેલા નુપુર હું આપની પાસે આવવા માંગીશ, જે પ્રમાણેનું એક સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે મહારાષ્ટ્રની અંદર, દંગલ છેડાયું છે અને સરકાર પર તો સંકટ છે જ છે, પરંતુ સૌથી મોટું સંકટ શિવસેના પર છે। હવે શિવસેના ઉપર સંકટ છે કે શિવસેનાએ સંકટ ઊભું કર્યું છે કે પછી સંકટ દૂર કરવાનું આ સંકટ છે, આ બધા જ સવાલો છે। ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે ને એમાં પણ કિન્નરી સંજય રાઉતનું અત્યારનું જે નિવેદન હમણાં જ આપણે જે લાઈવ બતાવ્યું કે સંજય રાઉતે કહ્યું કે વધારેમાં વધારે શું થશે, સત્તા જશે। કાલ સુધી જે સંજય રાઉત કહેતા હતા કે ઉદ્ધવ જ મુખ્યમંત્રી હતા, મુખ્યમંત્રી છે અને મુખ્યમંત્રી રહેશે, આજે કહે છે કે બહુ તો શું થશે, સત્તા જતી રહેશે। પણ બીજું વાક્ય બહુ સૂચક હતું, ફિર સત્તા આएगी, ફરીથી સત્તામાં આવશું। કેવી રીતે સત્તામાં આવશે? શું આ શિવસેનાનો જ ગોઠવેલો પ્લાન છે? 2.5 વર્ષની ઉદ્ધવની આ ટર્મ જે હતી મુખ્યમંત્રીની એ પૂરી થઈ ગઈ છે, હવે મહાઆઘાડીમાંથી બહાર નીકળવા માટેનું પણ એમણે તૈયારી દર્શાવી દીધી છે કે જો ધારાસભ્યો અહીંયા પાછા આવી જાય છે તો એમની માંગ હતી સ્વાભાવિક રીતે, જે શિંદેએ માંગ કરી હતી કે આઘાડીમાંથી તમે નીકળી જાઓ, આ ગઠબંધનમાંથી શિવસેનાની મનોબળ તૂટી રહ્યું છે, પાર્ટી નબળી પડી રહી છે, તમે નીકળી જાઓ, અને એના માટે જ એ તૈયાર થઈ ગયા છે અત્યારે અને સંકેત બહુ મજબૂત છે। આ બિલકુલ સંકેત ખૂબ જ મજબૂત લાગી રહ્યા છે। રાજેન્દ્રભાઈ જોડાયેલા છે અમારી સાથે। રાજેન્દ્રભાઈ, આપની પાસે આવવા માંગીશ, જે પ્રમાણે શિવસેનાના જ ખેલાડીઓ કહી શકાય, જે નેતાઓ છે, એક તરફ એકનાથ શિંદે શક્તિ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે, તેમની પાસે 40થી વધારે 42નો દાવો કરી રહ્યા છે તેઓ, અને અત્યારે નિર્દળીય ગણીને તો 49 જેટલો આંકડો પહોંચી ચૂક્યો છે। ત્યારે શિવસેના માટે અને મહારાષ્ટ્ર મહાવિકાસ આઘાડી સરકાર માટે કેટલો મોટો ખતરો જોઈ રહ્યા છો? આખા મુંબઈમાં અને મહારાષ્ટ્રમાં અત્યારે એક જ મેસેજ આ સમગ્ર ઘટના પરથી ફલિત થઈ રહ્યો છે કે ભાઈ આ ફાવતું નહોતું એટલે નીકળવા માટેનો ચાળો છે। શિવસેના અને જે ગઠબંધન હતું એ છેલ્લા ઘણા સમયથી એમની વચ્ચે ચળબળ એમની ચાલ્યા જ કરી છે, એટલે આ એક રસ્તો શોધી કાઢ્યો છે। હમણાં નુપુરે બહુ સરસ વાત કરી કે ભાઈ આપણે આખો પ્લાન છે, આ માસ્ટર પ્લાન છે કે કેવી રીતે નીકળવું। કોંગ્રેસ અને એનસીપી માંથી નીકળવા માટે શિવસેનાએ જ ઊભો કરેલો એક આ પ્લાન છે અને એના પરિણામ આપણે થોડાક સમયમાં જોઈશું। બિલકુલ, જે શિવસેનાનો પ્લાન કરી રહ્યા છે રાજેન્દ્રભાઈ, અને જયેશભાઈ આપ પણ જોડાયેલા છો અમારી સાથે। જયેશભાઈ, આપને પૂછવા માંગીશ કે જે પ્રમાણે શિવસેનાનો માસ્ટર પ્લાન કરી રહ્યા છે રાજેન્દ્રભાઈ, શું તમને એવું લાગી રહ્યું છે કે શિવસેના દ્વારા આ જાણી જોઈને ઊભું કરવામાં આવેલું સંકટ છે? જાણી જોઈને તો નહીં, પરંતુ પ્રી પ્લાન્ડ હોય એવું તો એટલા માટે પણ લાગે છે કે એકનાથ શિંદે જેવા દિગ્ગજ નેતા જ્યારે આખો એ ડ્રામા કરે એના 3 દિવસ પહેલા તમે એમના ટ્વિટર હેન્ડલ જુઓ, એ આદિત્ય ઠાકરેની પ્રશંસા કરે છે, શિવસેનાની પ્રશંસા કરે છે। હવે એમનો તાળો એ રીતે પણ મળે છે કે ગઈકાલે જ્યારે ઉદ્ધવ ઠાકરેએ ફેસબુક લાઈવ કર્યું, એમણે એક પણ ઘસાતો શબ્દ ના તો એકનાથ શિંદે વિશે વાપર્યો છે કે ના તો ભારતીય જનતા પક્ષ વિશે વાપર્યો છે। બળવા બાગી ધારાસભ્યો જ્યારે રિસોર્ટ પોલિટિક્સ રમતા હોય ત્યારે રિસોર્ટમાં કોઈ ઉદ્ધવ ઠાકરેના 2 દૂતોને મળવાની વ્યવસ્થા કરી આપે, આવું પણ શક્ય નથી। વારંવાર ઝૂકેગા નહીં વાળા ડાયલોગ બોલતા સંજય રાઉત પણ તમે આ વખતે જુઓ, એ શિંદેની વિરુદ્ધમાં કાંઈ બોલતા નથી, ભાજપની વિરુદ્ધમાં કાંઈ બોલતા નથી। આ આખો એ જે મામલો છે એનો માત્ર એક આપણે કાલ્પનિક એન્ડ પણ એવો વિચારીએ કે સપોઝ હવે જ્યારે સંજય રાઉતે બધાને કહી દીધું છે કે કદાચ જો તમે ઈચ્છશો તો અમે આઘાડીમાંથી છૂટા પડી જશું, અને જે રીતે ઉદ્ધવ ઠાકરેએ પણ કહ્યું છે કે તમે સુરત કે ગુવાહાટી શું કરવા જાઓ છો, તમે અહીંયા આવી અને મારી સમક્ષ જે વાત કરો હું સ્વીકારવા માટે તૈયાર છું।
હવે સપોઝ આ બધા જ લોકો હેમ ખેમ રાજી ખુશીથી મહારાષ્ટ્ર પહોંચી જાય, આ જ વાત એ મહારાષ્ટ્રમાં બેઠા બેઠા કરે તો ઉદ્ધવ ઠાકરે પાસે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને કહેવા માટે એક જ વાત છે કે શિવસેના માટે અને મારા શિવ સૈનિકો માટે એમની માંગણીને વધાવી અને હું ભાજપ સાથે ગઠબંધન કરું છું. હવે આખા એ મામલામાં કોનું હિત થયું અને કોનું અહિત થયું એ સમજી શકાય એવી બાબત છે. અને રાજકારણમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે જેવા વ્યક્તિ પોતાની નજર સામેથી કોઈ 40 ધારાસભ્યોને, એ પણ 56માંથી 40 ધારાસભ્યો લઈને કોઈ નેતા જતા રહે અને એમને ખબર જ ના પડે એવું માની ના શકાય. તદુપરાંત તમે જે રાજનીતિના ચાણક્ય છે શરદ પવાર, એમણે જે રીતે આખા મામલાથી પોતાની જાતને દૂર કરી દીધી છે એ જ બતાવે છે કે જે દેખાઈ રહ્યું છે એનાથી કંઈક અલગ જ દ્રશ્ય બહાર અંદર ખાનેથી ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. બિલકુલ, અંદર ખાને કંઈક બીજું જ રંધાઈ રહ્યું હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે એવું લાગી રહ્યું છે. ત્યારે રાજેન્દ્રભાઈ, એક વાત એ પણ છે કે શિવસેના તરફથી હમણાં એક જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી, નીતિન દેશમુખ દ્વારા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી હતી અને એની અંદર એક વાત એ પણ સામે આવી છે કે બીજેપીનું ષડયંત્ર ગણાવાઈ રહ્યું છે. ઠીકરા જે છે તે બીજેપી પર ફૂટી રહ્યા છે, શું કહેશો? આપણે શિવસેનાના જે બાગી ધારાસભ્યો છે એમના દરેકના તમે નિવેદન ચેક કરો તો એ પ્રત્યેક નિવેદનમાં બાળા સાહેબ ઠાકરે સાથેની વફાદારી અને હિન્દુત્વની એ વાત કરી રહ્યા છે. એમને શિવસેનાના મુખ્યમંત્રી સાથે કોઈ વાંધો નથી અને એ આજે પણ બાળા સાહેબની વફાદારી ક્યાંય ચૂકતા નથી. હવે વાત રહી ભાજપની, તો મૂળ આ બંને એક જ હતા. હિન્દુત્વના બેઝ ઉપર શિવસેના અને ભાજપ. આ થોડોક સમય દેશી ભાષામાં કેવું હોય તો એમનું જે જોડાણ હતું એ જોડાણ બરાબર એમને માફક આવ્યું નથી અને હવે બાકીના જે વર્ષો ખરા એ કોઈકની પાસે તો ક્યાંક તો હેલ ઉતારવી પડશે ને. તો એના માટે ભાજપે આમાં ચાણક્ય બુદ્ધિ ભાજપે વાપરેલી છે કે એમનું ગઠબંધન તો સફળ થયું જ નથી અને ઘણા સમયથી ચળવળ ચાલે છે. હમણાં સાહેબે ભાઈએ કહ્યું છે, ઠકરાલ સાહેબે, કે જેની સત્તા હોય, જેનો ગૃહમંત્રી જે સંગઠનનો હોય અને એના રાજ્યમાંથી આટલા બધા ધારાસભ્યો ગુજરાત આવે CR પાટીલ સાહેબની નિશ્રામાં. આવું ગુજરાતમાં બન્યું હતું કેશુભાઈ વખતે, પણ અત્યારે જ્યારે આ સંજોગોમાં મહારાષ્ટ્રમાંથી આટલા બધા ધારાસભ્યો ગુજરાત આવે અને ત્યાંથી ગુવાહાટી જાય ત્યાં સુધી સરકારને ખબર ના હોય, આવી બાલિશતા હું માનું છું સરકારમાં ના હોઈ શકે. એટલે ભાજપને તો ગુજરાત પહેલા મુંબઈ, આમ તો બંને મૂળ એક જ રાજ્યો હતા એટલે ગુજરાત તો મેળવવા માટે તલપાપડ છે જ ભાજપ, પણ જો મહારાષ્ટ્ર પણ એની પાસે આવી જાય તો આ એનો એક નફો કહેવાય અને આવનારા દિવસોમાં એને પોલિટિકલી બી ફાયદો થાય. એટલે ભાજપે તો શું છે કે પડદા પાછળ આ બધું મેનેજમેન્ટ કર્યું છે. સામાન્ય નાગરિક પણ એ કલ્પના કરી શકે. બાકી શા માટે સુરતમાં કરવું જોઈએ? મહારાષ્ટ્રમાં તો નાસિકમાં પણ સારી હોટલો છે, પછી બીજા જી એટલે બીજા ઘણા બધા પ્રદેશો છે, પણ ગુજરાતમાં સુરતની જ પસંદગી કરવી અને CR પાટીલને જ યજમાન બનાવવા, આ બધા સંકેતો ભાજપની ઈચ્છા ખરી કે ભાઈ બે હિન્દુત્વ વિચારધારાવાળી પાર્ટીઓ મહારાષ્ટ્રમાં શાસન કરે. બિલકુલ સ્પષ્ટ વાત છે. CR પાટીલની નિશ્રામાં સુરતની અંદર શિવસેનાના જે નેતાઓ છે, બાગી નેતાઓ છે આવ્યા. નુપુર, સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે ગુજરાત કનેક્શન પણ એક સામે આવી રહ્યું છે. શું ગુજરાત એક એપિસેન્ટર બન્યું છે એવું કહી શકીએ? કારણ કે શિવસેનાના નેતાઓ સુરત આવે છે અને સુરતથી પછી ગુવાહાટી જાય છે. ઘણો મોટો સવાલ ઊભો થાય. હા, એટલે સવાલ આમ જુઓ તો બહુ સિમ્પલ છે, કારણ કે રજિસ્ટ્રેશન ગુજરાતમાં થાય છે અને પછી એમનું બોર્ડિંગ થાય છે ગુવાહાટી. કારણ કે આપણે જોયું કિન્નરી કે અહીંયા આગળ જે અહીંયા આગળ જે 39 કે 37 જણા જે પણ આંકડો કહેવાતો હતો એ લોકો રાતોરાત અહીંયા વડાપાઉંના પેકેટ બંધાવી અને પહોંચી ગયા હતા. અને કેવી રીતે આવે ગુજરાતની અંદર? એમના માટે હોટલના રૂમ આટલા બધા કેવી રીતે બુક થાય? આટલી બધી સિક્યોરિટી રાતોરાત કેવી રીતે આવે? કોણ કરી શકે આ બધું? ગઈકાલે એક વાત સામે આવી હતી કે સુરત મહાનગરપાલિકાના 3 પદાધિકારીઓ હતા, એમને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. કોણ કરી શકે? ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે. બીજી બાજુ ગુવાહાટી કેમ મોકલવામાં આવે છે? અસમમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે એટલે સ્વાભાવિક છે. ઓપરેશન લોટસ આ કોઈ પહેલી વાર નથી. આની પહેલા 7 વાર થઈ ચૂક્યા છે. 4 વાર સફળતા મળી છે, 3 વાર નિષ્ફળતા ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળી છે. એમાં એક મહારાષ્ટ્ર જ જે એમની 80 કલાકની સરકાર હતી એમાંનું એક ભાગ છે. પણ સૌથી મોટો અહીંયા આગળ જે ઘટસ્ફોટ છે એ થઈ રહ્યો છે કે હવે આ આખી ગેમ
ખુલતી દેખાઈ રહી છે, જે બાંધી મુઠ્ઠી લાખની હતી એ ધીમે ધીમે ખુલતી જઈ રહી છે અને આ આખું જ ઉદ્ધવ ઠાકરેનું હોય એવું લાગી શકે છે, કારણ કે પીએમ મોદી સાથેની જે પવારની મુલાકાત હતી એની સાથે ઉદ્ધવ સાથે એમણે કારમાં મુસાફરી કરી હતી, એ પછી જે બધું શરૂ થયું છે, લાઉડ સ્પીકર હોય કે હનુમાન ચાલીસા, ઘણું બધું કહી જાય છે કિન્નરી। રાજેન્દ્રભાઈ, અહીંયા આપની પાસે આવવા માંગીશ, જે પ્રમાણે બીજેપી અત્યારે એક રીતે જોતા કંઈ જ બોલી નથી રહ્યા, પોતાના પત્તા જે છે તે ખોલી નથી રહ્યા, ત્યારે બીજેપીના આગળના જે સમીકરણો છે, આગળની જે સ્ટ્રેટેજી છે તે શું હોઈ શકે, તેની કઈ ધારણા છે આપના મનમાં? બીજેપી અત્યારે નહીં જ બોલે અને અત્યારે એને તો બે હાથમાં લાડુ જેવી બાબત છે। થોડાક સમય પહેલાં પ્રધાનમંત્રી મહારાષ્ટ્રની મુલાકાતે આવેલા, વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલાનું એમને સંકીર્તન પણ કરેલું અને હવે એક ચોક્કસ બાબત છે, હવે આમાં કોઈ અનુમાન કે કલ્પના કરવાનો વિષય જ નથી કે શિવસેનાના આ ધારાસભ્યો, બળવાખોર ધારાસભ્યો થોડાક કલાકો પછી એવું કહેશે કે ભાઈ અમારે આમની કોંગ્રેસ અને એનસીપી સાથે બેસવું નથી, બાકી કોઈની પણ સાથે જોડાણ કરશો તો વાંધો નથી, એટલે રાજ્યપાલને એનો પત્ર બી ખાનગીમાં લખાઈ ચૂક્યો છે અને આ સમીકરણ બદલાશે। આ સંઘર્ષનો સારાંશ એ છે કે શિવસેના સમીકરણ એના સાથીદારો બદલાશે। જે એમના શરૂઆતમાં જે ભાજપ અને શિવસેનાનું ગઠબંધન હતું એ 2.5 વર્ષ પછી ફરી પાછું આવે છે, એટલે ગુજરાતીમાં પેલી કહેવત છે ને કે સવારે જે ભૂલા પડ્યા હોય અને સાંજે ઘરે આવે તો એ ભૂલા કહેવાતા નથી, અને આમે રાજકારણમાં હવે આ દળ બદલવાનું અને વિદ્રોહ કરવાનું એ બધું પ્રજાને કોઠે પડી ગયું છે અને હવે લોકોને પહેલાંથી ખ્યાલ પણ પડી જાય છે, એટલે આ સમગ્ર ઇનસાઇડ સ્ટોરી જે આપ કહો છો એ સ્ટોરીનો સારાંશ એ છે કે શિવસેના હવે એના સાથીદારો બદલે છે। બિલકુલ, અને અહીંયા મને જે દેવેન્દ્ર ફડણવીસ દ્વારા જ્યારે 2019ની અંદર સરકાર ન બનાવી શક્યા ત્યારે જે એ વાત એક કહેવામાં આવી હતી વિધાનસભાની અંદર, એ યાદ આવી રહી છે। મેરા પાની ઉતરતા દેખ, મેરે કિનારે પર ઘર મત બસા લેના, મેં સમંદર હું, લौट के वापस आऊंगा, કંઈક એવું જ અત્યારે થઈ રહ્યું છે। 30 વર્ષની જે મૈત્રી છે શિવસેના સાથે ભાજપની, એ 2.5 વર્ષના બ્રેક બાદ ફરી એકવાર સામે આવી શકે, શું કહેશો જયેશભાઈ? એકસો 106 ધારાસભ્યો ધરાવતા ભાજપ માટે મહારાષ્ટ્ર જેવા રાજ્યમાં સત્તાથી લાંબો સમય સુધી બહાર રહેવું એ એમના ધારાસભ્યો માટે પણ દ્વિધાપૂર્ણ પરિસ્થિતિ હોય છે। હવે જ્યારે શિવસેનાએ પોતે સત્તા મેળવી લીધી અને એમની જે વિચારધારાથી વિપરીત પક્ષો સાથે ગઠબંધન કરી લીધું અને ઉદ્ધવ ઠાકરે જે રીતે કહે છે કે દેશના ટોપ 5 સીએમ જે છે એમાં મારું નામ છે કોરોનાના સંકટ સામે મુકાબલો કરવામાં, આ બધું જ થઈ ગયું, પણ રાજકારણમાં હંમેશા એક ડગલું આગળ વિચારવાનું હોય છે। હવે જ્યારે ચૂંટણી આવે અને બીજી વખત જ્યારે શિવસેના મેદાનમાં લડવા ઉતરે તો એ એક વાત તો વિચારવા જેવી જરૂર છે કે કોંગ્રેસ અને એનસીપી સાથે સરકાર બનાવવી અલગ છે અને એમની સાથે રહીને ચૂંટણી લડવી એ બહુ અલગ બાબત છે, કેમ કે ત્યારે વિચારધારાની લડાઈ સીધી જ સામે આવી જાય છે અને સરકાર બનાવવામાં હજુ કોઈ મુશ્કેલી નડતી નથી। વિપરીત વિચારધારાવાળા પક્ષો સાથે તમે જ્યારે પ્રચારમાં ઉતરો છો ત્યારે લોકોના પ્રશ્નોના જવાબ આપવા મુશ્કેલ બની જાય છે। તો આવી પરિસ્થિતિમાં એક પ્લાન્ડ જે સ્ટ્રેટેજી હોય એ મુજબ ભાજપ સાથે અત્યારે જ ગઠબંધન થઈ જાય તો નેતાઓ જે રીતે વિચારતા હોય છે કે હજુ ચૂંટણી આવે ત્યાં સુધીમાં લોકો બધું જ ભૂલી જતા હોય છે, તો વિન વિન સિચ્યુએશન જેવું છે ભાજપ માટે અને શિવસેના માટે। પણ આ આખો એ પ્લોટ બનાવવા પાછળ એક જે સ્ટ્રેટેજી બનાવવી પડે એ આ પ્રકારની જ હોઈ શકે અને એટલા માટે જ એકનાથ શિંદેને આગળ કરી અને આખી વ્યૂહરચના ઘડવામાં આવી હોય એવું લાગે છે। અને તમે એટલા માટે જ જુઓ કે એકનાથ શિંદે ઉદ્ધવ ઠાકરેની વિરુદ્ધ વ્યક્તિગત રીતે કશું બોલતા નથી, ઉદ્ધવ ઠાકરે પણ વ્યક્તિગત કોઈ પ્રહાર કરતા નથી અને બંને વચ્ચેની સામ્યતા એક જ છે। બંને કહે છે કે અમે શિવસેનામાં રહીને કામ કરવા માંગીએ છીએ, અમારી વિચારધારા હિન્દુત્વની છે, હિન્દુત્વ અમારો પર્યાય છે। એટલે આ વિચારધારાની વાતો જ્યારે આવે ત્યારે રાજકીય વ્યૂહ જરૂર જણાય છે। એટલે કદાચ આગામી સમય માટે ઉદ્ધવ ઠાકરે થોડું બલિદાન આપે કે એકનાથ શિંદે પણ કદાચ મહારાષ્ટ્ર આવી અને કોઈ સંવેદનાસભર સ્ક્રિપ્ટ રજૂ કરે તો નવાઈ પામવા જેવું નથી, કેમ કે આખો એ ડ્રામા છે